सेवा पंजाब दे एडवाइज़र सब नूं जोड़ के रखने वाले, समस्या दी सिर्फ व्याख्या नहीं, समस्या नूं जड़ां तੀਕ पछाणन वाले, उन्हां दा इलाज करन वाले, उहदे लई पूरे विश्व दे विच अपने डिस्कोर्स, अपने प्रवचन फैलाउण वाले, उन्हां दे रिजल्ट देण वाले प्रोफैसर बलदेव सिंह मोटा होरां नूं मैं बेनती करदा कि वो बिना किसी देरी तो साडे रूबरू होण। पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विस के चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर ने प्रोफैसर बलदेव सिंह मोटा जी। थैंक यू जी। मैं कोई तकरीबन अद्धा क घंटा थोड़े नाल गलबात करूँगा। उस तो बाद मैं चाहूँगा कि तुसीं कोई क्वेश्चन जरूर पूछियो, क्योंकि जे आपां क्वेश्चन पूछांगे तो अपने बहुत सारे ऐसे मनां दे विच सवाल हुंदे आ जिन्हां दे आपां आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिहड़ा पहलां भी आया सीगा कि जिहड़े स्टूडेंट्स क्लासरूम दे विच किसी ना किसी रूप दे विच ट्रबल करदे आ, उन्हां दा की करना चाहिदा। क्योंकि मैं कैनेडा दे विच थोड़ी देर पढ़ाया मैं, उस तो बाद तो फिर मेरिया जिम्मेवारियां वध गई सी, फिर मैं उस तो बाद नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने हर बारी जदों हर साल जदों स्टूडेंट्स की नवीं क्लास होंदी आ, कोई ना कोई विच एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंदे आ जिहड़े एक किस्म का टीचर का जीना बहुत ज़्यादा दुखी करते आ। उन्हां दा एक सौखा तरीका हैगा कि उन्हां जिहड़े ओह बच्चे तंग करते आ, जिहड़े बच्चे ट्रबल मेकर जिन्हां आपां लेबल दिंदे आ, उन्हां दा जानना बड़ा जरूरी हुंदा कि वो ऐं क्यों करते आ। अगर आपां थोड़ा जिहा उन्हां दे नाल टाइम बितावांगे तो आपां नूं थोड़ी देर च पता लग जूगा कि उन्हां दे पिछे उन्हां दा भी कोई दर्द छुपिया। उन्हां दियां जिहड़ियां शरारतां जां उन्हां दियां जिहड़ियां सिस्टम नूं चैलेंज आ उन्हूं समझना बड़ा जरूरी आ। क्योंकि जे आपां उन्हां नूं नहीं समझांगे तो अपने कोले तकरीबन कई सारे महीने अपने नाल इकट्ठे रहिंदे आ ते ओह दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी उत्साहित करते आ कि होर ज़्यादा शोर शराबा करन उह क्लास 'ਚ। सो इस करके मैं तो एको ही तकनीक अपनाई सीगी कि जदों क्लास तकरीबन ख़त्म होंदी सी, अगर मैनू मौका मिलता सीगा उन्हां स्टूडेंट्स दे नाल जिहड़े खास करके ट्रबल मेकरस हुंदे सी उन्हां नाल बैठ के गलबात कर लईए। किसी ना किसी रूप दे विच जदों आपां उन्हां दे नाल ट्रबल करदे आ, गलबात करदे आ, तो उन्हां दी ट्रबल दे पिछों आपां नूं पता लगदा कि वो क्यों आए दे क्यों आ। और जदों अपनी एक कोई सांझ बन जाती आ उस स्टूडेंट के नाल जिहड़ा बहुत ज़्यादा हिल जुल करता जां बहुत ज़्यादा दुख दिंदा जां बहुत ज़्यादा शरारतां करता, उदों आपां उस दियां शरारतां नूं तब्दील कर सकते हैं अगर साडी उहदे नाल कोई सांझ पै जावे। जिहड़ा ह्यूमन रिलेशनशिप आ उहदे च एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी आ। जिहड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हुंदा उही कुछ समर्था रखदा जिंदगी दे विच बनन दी। एक बच्चा जिहड़ा कुछ भी नहीं करदा, जिहड़ा बैठा रहिंदा, जिन्हों आपां पंजाबी दे विच साऊ कह दिंदे आ भी तां साऊ बच्चा, वो कख भी नहीं करन जोगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखियो जदों भी थोनू ये मौका मिले और थोनू इहो जिहे बच्चे नाल डील करना पवे जिहड़ा थोड़ा जीना हराम करता, वो वाकया ही कुछ बन सकदा। उहदी जिहड़ी एनर्जी आ उहनूं सिर्फ पॉजिटिव डायरैक्शन च चैनल करन दी लोड़ आ। सो पहली चीज़ तो यह ध्यान च रखण वाली आ कि आपां जिहड़े ट्रबल मेकरस आ उन्हां नूं पॉजिटिव निगाह नाल देखना शुरू करिए। जे तुसीं उहनूं पॉजिटिव निगाह नाल नहीं देखोगे वो जित जूगा, तुसीं हार जाओगे। क्योंकि बच्चे दे विच ज़्यादा एनर्जी हुंदी आ एक एडल्ट नालों, और तुसीं उहदे नाल जित नहीं सकोगे बहस दे विच, समझाण दे विच तुसीं उहनूं समझा नहीं पाओगे। पहली चीज़ तो यह बड़ी क्लीयर आ। सैकंड चीज़ आ कि जे तुसीं एक सक्सैसफुल टीचर बनना थोनूं नॉलेज बहुत होनी चाहिए आ। किन्नी? एटलीस्ट 10 टाइम्स स्टूडेंट नालों। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिन्ना। कैनेडा दे विच मैनूं इहदा नहीं पता कि पंजाब के विच मैरिजुआना कितनी यूज होती है यूथ वाल, मैंने नहीं पता। लेकिन कैनेडा के बहुत यूज होती है यूथ के वास्ते। यह एक नॉर्मल आ मैरिजुआना यूज करना, जानी भंग ते जी पींदे आ वो बड़ी नॉर्मल आ। जे तुसीं एज ए पेरेंट या एज ए टीचर उन्होंने कहो
ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਸੇ ਉਹ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਈਦਰ ਵੇ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਐਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਿਨ ਡਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂਹੀਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਰੀਲੀ ਗਿਵ ਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਟ ਮੇਕਸ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2+2 4 ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਡ ਟਾਕਸ TED
TALKS.com tedtalks.com 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 10-10 20-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਟੈਡ ਟਾਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਰਿਚਰਡਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵਾਇਆ ਵੈਬੀਨਾਰਸ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੋਂ, ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ, ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਐਂਪਥੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਬੱਚਾ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਇਆ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀ ਆ? ਦਇਆ ਉਪਜ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਦਰ ਮਦਰ 'ਚੋਂ, ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਂਪਥੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 4 ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਗਿਆਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂਗਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੋਈ 11 ਸਕਿੱਲਸ 10-11 ਸਕਿੱਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਹੋਵੇ, ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਆ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਗਾਹਕ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ 10 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਆ, 5 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 51% ਆ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਚੰਗਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਾੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹਾਈਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਹਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ MA ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਵਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ? ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਨੇ। ਸੋ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਦੀ CNN 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੇਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਊਥ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਕਿੱਲਸ 'ਚ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ। ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਯਾਰ ਪੈਗ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਡੈਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡੂਅਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਆ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਕੀ ਆ? ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਅਰਸ ਨਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਦੇ ਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਸ ਸ਼ਖਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਸਿਰ ਚਾਪੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਿਚੋੜ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਈਵਨ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ
ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੋ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਓਨੈਸਟ ਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਹੋ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ, ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਇਡੈਕਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੱਚੇ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੰਬਲਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੋਗੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਚੀਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 3 ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਗੇਮ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ? ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ? ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੰਬਲਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ MOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? MOS ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਦਰ ਓਵਰ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ MOS ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ MOS ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਮੋਗੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਿਖਦਾ MOS, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਟੈਂਡੋ ਗੇਮਸ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲਵੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ, ਔਰ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਫੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਉਦਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਰੀਅਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 8:30 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।